오늘 남편이랑 같이 시카고 마라톤에 등록을 할 겁니다. Let's do this. 325 days, 10 hours and 15 minutes. I know. Uh, I have not in a million years. thought you'd be doing this? Yeah. Participant. Let me remind you, about 6 weeks ago, I said I hate running. And here you are. You're a non-guaranteed spot. Apply. Apply. There you go. Apply. Oh. What is this? Oh my gosh, honey. It just gives me like a little jittery and a heart attack right now. I'm very smart. Just the Small. thought of it right now, I'm not even like picked. And now I'm like still. Oh, really? Honey, have you thought in a million years this day will come? You're doing this with me. Pace chart. Estimated finish time. You need to look at a pace chart. No, I'll just write the longest one. Over 6:30. Oh no, you're not gonna be. I don't think you're gonna look like to me. What if right, I'm like really slow? I say 13. I think you're gonna be in like this 13. That's what you think. So 5:40. I think you No. made 6. Is there a 6-hour one? 6 to 6:15. 5:45 to 6, I think. I feel bad for him. That's What if, you're what not if even there's a practicing. run and walk? Then I'll be like 6. All right, then you put that one down. 3, 2, No, 1, push. no. Processing. Oh my gosh. Here you are. What have we done? I don't know. You did something. Mom, you gonna run? Huh? You gonna run? Did you add your password? I guess I don't know. I don't know. Oh boy. Oh boy. Pending approval. And December 9th we'll find out. 남편이 올 때까지 기다렸고 둘이 같이 이제 한번 열어볼 겁니다. Honey, wait. You can't. You gotta. Okay. Wait. I'm gonna. Okay. I'm gonna go look. I didn't Aw. get it. What does that mean? What did you? I got a denial. Oh, you know why? You got accepted, but your credit card, remember? Oh. The registration will be processed and will be notified once you update the card information. You're in. I got it. 여러분. You didn't get it. I didn't get in. Oh. I'm just like Kevin. Oh! So I'm gonna have to run some other This is marathon. gonna be when this is guys when your gonna do father this. isn't accepted, Uh. but then your mother suddenly gets accepted, Uh, How am I gonna run? and she's kind You're of not a running. bit of a noob, except for guys on 5K. You should guys see the video. Just saying. I don't know. Well, congratulations! Oh my gosh. Congratulations! There it is. Oh. Training packet for Cara. Perfect. Yeah, if I could just get your first and last name. Thank you. Have a great rest of your day. 드디어 마라톤 18주 첫 시작날입니다. 마음이 조금 싱숭생숭하네요. 내가 뭘 하나 싶기도 하고. 그러면 저는 갔다 오겠습니다. 오늘 또 3마일 러닝 뛰고 오겠습니다. 굿모닝입니다, 여러분. 저는 지금 휴가차 사우스캐롤라이나 힐튼에 되어 있고 오늘 마라톤 첫 롱런 날이에요. 마라톤 훈련을 휴가하는데 빠질 수가 없어서 결국 그냥 캐리온 가방에 필요한 거 싹 다 넣어가지고 다 들고 왔고 이제 오늘 아침 6시 50분 러닝을 갑니다. 이게 시차가 있어서 여기가 지금 1시간 빨라서 6시 50분에 나갔지만 실제로는 5시 50분에 나간다는 점 조금 피곤해요. 그리고 어저께 막 러닝을 하고 이러진 않았는데 이동을 하면서 좀 많이 걸어서 그런지 다리가 조금 피곤하더라고요. 그리고 여기 엄청 덥더라고요. 습도가 진짜 너무너무 장난이 아니에요. 원래 샀던 요 조끼 입고 갑니다. 원래는 그냥 아무것도 들고 가지 않을 생각이었는데 너무너무 더워요. 그러면 저는 갔다 올게요. 6마일 뛰었습니다. 너무너무 힘들어요. 물론 처음 뛰어본 거리라서 힘든 게 있긴 한데 시카고는 제가 뛸 때 보통 아침 온도가 한 55도에서 65도 그 사이에서 왔다 갔다 하거든요. 근데 여기는
지금 아침에 나갈 때 79도였거든요. 지금 81도예요. 거기다가 습도가 엄청 나서 여기 앞에 얇은 그 페이퍼 타올, 젖은 페이퍼 타올 앞에 하나 두고 뛰는 느낌이에요. 그래도 끝냈고 내일은 쉬는 날입니다. 이제 열심히 놀면 돼요. 6마일 뛰고 난 뒤에 오늘은 이제 3마일 뛰어야 되는데 3마일만 뛰어도 된다고 생각을 하니까 진짜 너무너무 신나는 것 같아요. 갔다 오겠습니다. 오늘도 갔다 오겠습니다. 굿모닝입니다, 여러분. 오늘은 제가 이전에 등록했던 카라 썸머 마라톤 그룹 훈련 처음 가는 날입니다. 사실 그룹 훈련 자체는 2주 전부터 시작을 했는데 저희가 휴가를 갔다 오느라 제가 2번 그룹런을 빠졌거든요. 그래서 이제 처음 가는데 그래서 너무 떨려요. 약간 그 수강 신청 늦게 하고 늦게 온 애? 약간 그런 느낌이에요. 10분 정도 있다가 나가보려고요. 첫 그룹런 장소에 왔습니다. 사람들 벌써 와 있는 것 같아요. 그러면 저는 갔다 오겠습니다. 오늘 첫 그룹런 갔다 왔고요. 생각보다 나쁘지 않았어요. 저는 그룹런 사람들이 진짜 다 빠를 줄 알았거든요. 근데 생각보다는 같이 달릴 수 있어서 좋았고, 또 이게 달리면서 그런 얘기 하거든요. 이제 말을 하면서 달릴 수 있을 정도의 속도. 그런데 저는 항상 늘 혼자만 달려가지고 그게 어느 정도의 속도인지 사실 감이 안 오는데 그것도 알 수 있어서 좋은 것 같아요. 그러면 제일 중요한 거 해야죠. 예이. 굿모닝입니다. 오늘은 그룹런 가는 날입니다. 오늘은 9마일 가는데 오늘 이후부터는 하루 제외하고는 다 9마일 이상 정도 뛰는 날들이 계속되더라. 이전에 구매했던 요 하이드레이션 베스트를 계속 사용하게 될 것 같습니다. 물 들고 가고 이렇게 에너지 추까지 해서 갈 예정입니다. 그러면 오늘 또 열심히 달리고 오겠습니다. 어제가 100일이었습니다. 오늘은 D-Day 99. 굿모닝입니다, 여러분. 오늘 월요일 독립기념일입니다. 토요일날 9마일 뛰었는데 뛰고 나서 일요일날 정말 몸이 그냥 아프더라고요. 뭔가 몸살 나는 것 같은 느낌? 근데 오늘도 조금 아침에 일어나는데 약간 근육통 있는 그런 느낌이라 진짜 힘들었는데 오늘 빨리 뛰고 내일 쉬려고요. 오늘 그리고 나중에 계속 미룰수록 날씨가 또 더워져가지고 그냥 빨리 뛰는 게 좋을 것 같아요. 또 내일은 더 덥거든요. 그래서 빨리 뛰고 오도록 하겠습니다. 그러면 갔다 올게요. 두두두두두두두두두두두두두두. 굿모닝입니다. 오늘 지금 러닝 장소에 왔고 오늘은 10마일 뛰는 날이에요. 최대한 가볍게 가려고 핸드폰이랑 나머지 고프로랑은 두고 가겠습니다. 그러면 갔다 올게요. 굿모닝입니다, 여러분. 오늘은 롱런 하는 날입니다. 지금 현재 밖에 비가 진짜
쏟아지고 있거든요. 천둥 번개치고 난리이긴 한데 날씨를 체크를 해보니까 이게 딱 저희가 러닝 시작할 때 7시쯤으로 해서 멈춘다고 하더라고요. 딱 7시 멈추진 않을 것 같긴 한데 저 롱런 자체가 비가 와도 눈이 와도 한다고 하니까 이제 천둥 번개만 치지 않는 이상 계속 캔슬되지 않고 한다고 하거든요. 그래서 요거 어저께 징어맨에서 사온 스윗 비스킷 요거 먹고 대강 준비를 해서 나가려고 합니다. 개인적으로는 캔슬 안 됐으면 좋겠어요. 캔슬이 돼도 어차피 혼자 달려야 되기 때문에. 근데 혼자 달리는 거는 아직 조금 짧은 거리는 할 수 있겠는데 장거리는 혼자 달리기는 조금 무섭거든요. 그래서 캔슬 안 됐으면 좋겠습니다. 빨리 먹고 준비할게요. 오늘은 이렇게 들고 갈 예정입니다. 롱런 장소에 왔고 아까는 진짜 비가 엄청나게 구멍난 것처럼 쏟아지더니 지금은 또 서쪽으로는 조금 구름이 껴있긴 한데 이렇게 개었습니다. 거의 그냥 비 없이 뛰게 될 것 같아요. 그러면 잘 갔다 오겠습니다. 러닝 다 하고 왔습니다. 다리가 진짜 약간 젤로 같아요. 12마일 제가 뛰어본 마일 중에 제일 긴 마일을 뛰었고 제일 중요한 거 요거 제가 신우집을 갔다 오는 바람에 요거를 안 했거든요. 와 신난다. 물론 가 있는 동안 요것도 다 뛰었습니다. 이거 텐저린인데 색깔이 블러드 오렌지 같아요. 약간 불량식품? 탱을 조금 더 연하게 탄 맛? 그런 맛입니다. 제가 이거 허니스팅어 맛을 블랙 체리랑 요거랑 스트로베리 레모네이드랑 그리고 망고 멜론 이렇게 4개 먹어봤거든요. 근데 4개 다 맛있어요. 뭐 전 맛으로 먹는 거 아니긴 하지만 기왕 먹는 거 맛있으면 좋으니까요. 오늘도 제일 중요한 거. 오늘은 얼마 전에 구입했던 제일 작은 손에 들 수 있는 수통 요거 들고 갈 거고 제가 가지고 있는 러닝색 중에 가장 작은 러닝색 요거는 핫초콜릿 레이스 할 때 제가 구입을 했던 건데 오늘은 제일 작은 요거 들고 갑니다. 당연한 이야기겠지만 들고 가는 걸 다 들고 뛰어야 되니까 계속 뛰다 보니까 결국은 힘들어서 자꾸 줄이게 되는 것 같아요. 오늘은 요 콜라 맛젤 요거 맛 없다고 하던데 우선 샀거든요. 그래서 먹어야 하니까 콜라젤이랑 요거는 조금 맛있다는 이야기를 들었는데 한 번도 안 먹어봤어요. 이것도 애플 시나몬 젤, 허니 스팅어 젤 요거는 제가 얼마 전에 뛰면서 먹었는데 이게 양이 많아가지고 제가 다 먹을 필요가 없어서 조금만 먹고 남았거든요. 요거까지 3개 들고 갈 예정이에요. 요거 맛있더라고요. 다른 제가 먹어봤던 추에 비해서 막 엄청 쫄깃하지도 않고 적당히 씹히면서 말랑한 맛있는 젤리였습니다. 네, 허니스팅어 브랜드는 제가 먹어본 거는 진짜 거의 다 맛있었던 것 같아요. 넣고 아이디 밴드 차고 여러분 제 아이디 밴드인데 얼마 전에 요거 샀어요. 26.2마일 아직 뛰지는 않았지만 어쨌든 목표가 이거니까 이렇게 하고 나가면 될 것 같습니다. 그러면 갔다 올게요. 굿모닝입니다 여러분. 오늘 롱런 장소에 왔고 오늘은 10마일 뛰어요.
10마일 제가 한 달 전에 뛰었거든요. 근데 이번 주에 테이퍼 오프라고 다시 이제 조금 쉬는 주간이라 10마일을 뛰는데 이제 할 수 있다는 걸 아니까 조금 긴장이 덜 되기는 하지만 그래도 롱런 전에 항상 긴장을 하는 편이라 좀 걱정이 돼서 어저께 잠을 설쳤거든요. 꿈속에서까지 제가 뛰고 있더라고요. 그래서 지금 너무너무 피곤합니다. 어쨌든 빨리 갔다 올게요. 여러분, 반이 끝났어요. 우후! 오늘 아침에 계속 비가 되게 많이 와서 기다리다가 점심 먹고 밖에 러닝을 나갔거든요. 이제 비 그치는 거 보고 그리고 레이더까지 확인하고 갔는데도 불구하고 러닝 시작 10분 만에 비가 내리는 거예요. 우중 러닝을 했습니다. 근데 생각보다 우중 러닝 좋은 것 같아요. 약간 시원하고 바람 솔솔 불고 좋았습니다. 그러면 요거 나머지 반이 시작됐어요. 굿모닝입니다, 여러분. 오늘 롱런 장소에 왔고 오늘은 15마일입니다. 이게 15마일이라서 그런지 어저께 제가 라면을 먹어서 그런지 모르겠는데 살짝 배가 아파요. 근데 라면이 뭐 특별하게 유달리 맵거나 이런 라면은 아니었거든요. 근데 이게 긴장해서 그런가? 살짝 배가 신경이 쓰여서 오늘 잘 뛰고 있을지 잘 모르겠는데 어쨌든 열심히 하고 오겠습니다. 15마일 잘 뛰고 왔습니다. 다행히 뛰기 전이랑 뛰고 나서 한 1마일쯤까지는 배가 살살 아팠는데 별일 없이 잘 뛰고 왔고 이히! There it is, folks. What is it? Oh my goodness! 굿모닝입니다, 여러분. 오늘 토요일 롱런 왔고 오늘은 16마일 뛰는 날이에요. 저희 집에 지금 시부모님이 와 계시거든요. 그래서 오늘은 남편이랑 같이 그룹런 장소에 왔습니다. 남편은 남편대로 운동을 하겠지만 어쨌든 같이 왔어요. 그러면 갔다 올게요. 오늘 16마일 런 진짜 뛰어본 것 중에 최장거리기도 했지만 뛰어본 것 중에 진짜 제일 힘들었던 것 같아요. 아침에 약간 비가 올랑말랑하고 진짜 꿉꿉해서 그런지 제가 이 옷을 이전에도 많이 입었던 옷인데 이런 일이 한 번도 없었는데 여기랑 이렇게 러그밤 같이 계속 문질러지면서 이렇게 살이 텄다고 해야 되나? 되게 아프더라고요. 다음에는 여기도 바디 글라이드 발라야 될 것 같아요. 굿모닝입니다, 여러분. 오늘 아침에 수요일 롱런을 갔다 왔거든요. 이제 앞으로 오늘 포함해서 3주간은 수요일 날 주중에 뛰는 것 중에는 가장 긴 마일인 9마일을 3주간 뛰는데 오늘 뛰다가 한 4마일쯤 되니까 뭐가 좀 쎄한데 약간 이런 느낌이 들더라고요. 근데 이게 내가 힘들어서 쎄한 건지 이게 아파서 쎄한 건지 그걸 잘 모르겠더라고요. 계속 뛰다가 한 5.5마일 정도 되니까 이게 쎄함을 넘어서서 더 뛰면 안 되겠다 이런 생각이 들어서 뛰는 걸 포기했습니다. 이게 결국 9마일 뛰어야 되는 것 중에 5.5마일 정도 뛰고 나머지는 다 채우지도 못했고 2마일을 걸어서 집으로 돌아왔어요. 이제 총 걸린 시간은 그냥 9마일 뛸 때랑 똑같은 시간이 걸렸는데 뛰는 것도 마무리도 못하고 중도 포기를 하고 왔어요. 근데 더 뛰었다가는 다쳐서
못 뛸 것 같은 느낌인 거예요. 그래서 오늘은 그렇게 마무리를 했습니다. 내일 또 아마 원래는 5마일 뛰는 날인데 내일 또 쉬어야 할 것 같아요. 이제까지 이렇게 중도 포기를 하거나 엑스트라로 쉬어본 적이 없거든요. 조금 불안해요. 러닝 초보들이 좀 많이 부상을 입는 경우 중에 하나가 이제 쉬어야 되는 몸의 그 신호를 좀 잘 모르고 더 푸시하다가 더 다쳐서 부상을 입는 경우가 많다고 하더라고요. 저 같은 경우에도 남편 같은 경우에는 중간에 제가 이때까지 오기까지 그게 너무 아프면 하루 정도 쉬는 게 어때? 이렇게 얘기를 했는데 저 같은 경우는 이걸 하루 쉬면 못 탈 것 같은 느낌인 거예요. 이거 하루 쉬면 쳐져서 그 다음에 못 따라갈 것 같고 그래서 하루 쉬면 안 되는 것 같은 그런 강박? 그런 게 생겨가지고 진짜 이를 악물고 지금까지 했는데 오늘은 지금 안 쉬면 완전 다쳐서 마라톤 못 나갈 수도 있겠다 그런 느낌이 싹 들어서 포기를 하고 왔습니다. 제가 마라톤 중간까지는 진짜 조금 싫은데 하면서도 그래도 나름 즐겁게 달리기를 하기는 했거든요. 그러면서 뭐 피할 수 없으면 즐겨야지 약간 이런 마음가짐도 있었는데 최근에 들어서는 조금 멘탈이 나가는 걸 조금 많이 느껴요. 내가 이거 왜 하고 있지? 이런 생각도 많이 하고 하프를 했으면 이미 끝났겠다 이런 생각도 진짜 여러 번 했고 이게 몸이 피곤하니까 진짜 오만 생각이 많이 들더라고요. 마라톤이 물론 체력적으로 그 한계에 도전하는 그런 느낌도 있긴 한데 멘탈도 진짜 많은 부분을 차지한다고 하더라고요. 실제로는 체력보다는 멘탈 싸움이라는 말을 제가 더 많이 들었거든요. 그래서 더 중도에 포기를 하고 싶지 않았는데 어쨌든 오늘 포기를 했습니다. 오늘은 그래서 그냥 집에 앉아서 얼음 찜질 해주고 그러고 쉴 예정이에요. 안녕하세요 여러분. 운동복을 입고 이렇게 카메라를 켰습니다. 제가 지난주 수요일 날 뛰다가 다리 문제가 있어가지고 그날 뛰는 거 다 못 뛰고 쉬고 목요일도 쉬고 토요일도 쉬었거든요. 이제 조금 다리가 괜찮아진 것 같아서 오늘 5마일 뛰는데 한번 나가보려고요. 그리고 원래 제가 다리가 문제가 있었던 부분이 조금 살짝 다른 부위여서 이때까지 테이핑을 하면서 달리긴 했는데 이번에 아픈 곳이 좀 다른 부위라서 테이핑도 조금 다르게 해봤습니다. 이렇게 원래는 이렇게 U자형으로 테이핑을 했거든요. 근데 이 부분이 아파서 이렇게 하고 크로스 해서 여기를 테이핑을 해줬습니다. 우선 오늘 제 몸 상태는 어떨지는 모르겠지만 날씨 자체로만 봐서는 구름 끼고 굉장히 선선하고 바람 살랑살랑 부는 러닝하기는 좋은 날씨거든요. 몸이 따라줘야 될 텐데 잘 모르겠지만 우선 열심히 갔다 오겠습니다. 러닝 잘 갔다 왔습니다. 우선 오늘 뛰어야 할 그 5마일은 잘 뛰고 오긴 했거든요. 근데 한 3마일쯤 뛰니까 수요일 약간 그 쎄한 느낌이 살짝 들기 시작하더라고요. 막 엄청 멈출 만큼 아프지는 않아서 우선 뛸 수 있는 데까지 뛰어보자 하니까 5마일 다 뛸 수는 있었어요. 그런데 막 그 아픔이 막 바늘로 찌르는 아픔은 아니었는데 좀 약간 의리한 아픔이 있어서 앞으로 훈련은 어떻게 해야 될지 좀 잘 모르겠어요. 훈련할 때마다 좀 몸 상태를 잘 살펴야 될 것 같습니다. 굿모닝입니다 여러분. 모닝런 다 뛰고 왔습니다. 오늘 원래 목요일 뛰어야 되는 5마일을 다 뛰고 오기는 했는데 4.7마일 정도 되니까 다리가 통증도 통증인데 정말 힘이 없어서 막 그 후들후들 해서 이렇게 픽 할 것 같은 그런 느낌이 드는 거예요. 그래서 조금 걸으면서 마무리 짓기는 했는데 어쨌든 다 뛰고는 왔습니다. 이거 하면서 계속 느끼는 건데 이게 좀 말이 안 되는 소리라는 건 알긴 아는데 게임할 때처럼 위에 약간 HP 해가지고 어느 정도까지는 계속 푸시해도 괜찮다. 약간 요런 게 있었으면 좋겠어요. 제가 어저께 PT를 갔거든요. 가서 이게 뭐가 문제인지를 알았는데 이제 IT 밴드 신드롬이라는 거래요.
예전에 제가 뭐 아프다는 파텔라 텐돈이랑은 조금 다른 부위인데 예전에 있던 파텔라 텐돈도 그대로 있고 예전에는 오른쪽에 있었는데 이제 오른쪽 다리는 완전히 괜찮아졌거든요. 그게 왼쪽으로 옮겨갔는데 그 왼쪽 다리에 IT 밴드 신드롬까지 생겼습니다. 근데 다행인 거는 그 IT 밴드 신드롬이라는 게 무릎 바깥쪽에 통증이 있는 건데 이게 통증이 있긴 한데 그게 막 더 나빠지고 데미지가 있고 이런 건 아니래요. 그래서 통증이 있지만 네가 그 통증을 견딜 수 있다면 뛰어도 된다라고 하더라고요. 그래서 이게 통증이 막 엄청 다리가 나빠지는 게 아니라는 거 아니까 마음이 편하긴 한데 그래도 어렵네요. 안녕하세요 여러분. 오늘 토요일 롱런 왔습니다. 지난주에 딱 한 번 롱런 미스했거든요. 근데 진짜 오랜만에 온 것 같은 느낌이에요. 오늘은 14마일 달리는데 14마일 달릴 수 있을지 잘 모르겠어요. 최근에 무릎 살짝 아프면서 5마일 정도 달리니까 아프더라고요. 근데 어쨌든 PT 받으면서 하고 있으니까 조심히 잘 다녀오겠습니다. Hi. Good. I'm here to get my bib. Alrighty. What's the last name? Teller. T-E-L-L-E-R. 여러분, 제 마라톤이 이제 진짜 딱 4주 앞으로 다가왔거든요. 다음 주 주말이 마라톤 훈련 기간 중 장거리 중에 제일 긴 마일을 뛰는 20마일 뛰는 주간이거든요. 이제 그거 뛰고 나면 나머지 3주간은 계속 이제 거리가 줄어들면서 체력을 비축하는 약간 그런 주예요. 20마일을 제가 지금 하고 있는 카라 썸머 트레이닝 프로그램에서 약간 레이스 형식으로 주간을 해서 하는데 이제 거기에서 뛰려고 오늘 가서 이렇게 빕을 받아왔습니다. 근데 잘 모르겠어요. 오늘 14마일 잘 뛰긴 했는데 마지막 1마일 때 정말 너무 아프더라고요. 그래서 20마일을 잘 뛸 수 있을지는 모르겠지만 20마일 뛰고 나면 그래도 마음의 짐이 좀 덜어질 것 같은 느낌이에요. 내일 드디어 마라톤 훈련 중에 가장 멀리 뛰는 20마일이에요. 그래서 뭐 입고 뭘 들고 갈지 이렇게 한번 준비를 해봤습니다. 내일은 진짜 일찍 새벽 4시에 일어나서 갈 예정이에요. 굿모닝입니다. 저는 지금 시카고 근처에 있는 몬트로스 트랙이라는 곳에 운전을 해서 왔고요. 지금 아침 먹으려고요. 너무 일찍 왔나봐요. 여기 파킹하기가 힘들다고 해서 일찍 왔는데 생각보다 너무 일찍 온 것 같습니다. 오늘 아침은 제가 마라톤 트레이닝 하면서 롱런 때 늘 먹고 있던 피넛버터 바른 베이글 위에 올린 바나나 그리고 허니. 남편도 준비해서 빠이빠이 하고 갔어요. 남편은 한 1시간 반 정도 운전해서 가야 되거든요. 지금 약간 총체적 난국인 게 가슴이 너무 바운스하고 또 지금 생리하고 있거든요. 그래서 컨디션도 영 꽝이라 좀 걱정도 되고 그렇습니다. 근데 잘 온 것 같아요. 원래는 여기 오지 않고 원래 제가 뛰던 곳에서 뛰려고 했는데 같이 하는 사이트 트레이너분이 꼭 강추하기를 레이스 경험이 없는 사람은 이거를 한번 해보는 게 좋다라고 강추를 하긴 했거든요. 그 말을 듣기를 진짜 잘한 것 같아요. 진짜 본 레이스가 아니고 약간 리허설 레이스라는 거 아는데도 막 너무너무 떨리고 잠도 안 오고 그러더라고요. 그리고 저는 그 레이스 당일날 그 아드레날린이 펌핑하는 게 리얼이다. 약간 이런 식으로 얘기도 많이 들었는데 뭐 그럴까 싶었는데 너무 그래요. 아침에 새벽 4시에 일어났는데 하나도 안 피곤하고 눈이 진짜 번쩍 떠지더라고요.
어쨌든 그렇습니다. 이거 빨리 먹고 가겠습니다. 너무 힘들어요. 1마일 남았습니다. 굿모닝입니다, 여러분. 제가 어제 20마일을 뛰고 집에 와서 너무 배고프고 힘들어서 먹고 샤워하자마자 바로 널브러져서 방전 상태로 하루 종일을 지냈거든요. 그래서 딱히 20마일 레이스는 아니지만 그 20마일 러닝 훈련? 그 후기를 말할 기회가 별로 없었던 것 같아요. 오늘 이제 아침 먹으면서 CDR 먹을 거예요. 요거 먹으면서 어저께 달렸던 데에 대한 후기를 잠깐 짧게 이야기를 하고 가려고요. 제가 하프 마라톤 거리까지는 13.1까지는 잘 달렸거든요. 그리고 그때까지는 제가 원래 달리던 페이스보다 빠르게 달렸어요. 한 1분 정도 빠른 페이스로 달렸는데 이제 하프까지는 잘 할 수 있었는데 하프 이후에 보니까 뭐가 좀 아픈데 느끼다가 16마일 정도 되니까 진짜 너무 힘들다. 16마일 때부터 그때는 이제 그늘도 하나도 없고 진짜 땡볕 밑에서 달렸거든요. 그래서 너무너무 힘들더라고요. 근데 저만 그런 건 아니었던 것 같아요. 물론 저보다 훨씬 페이스가 빠른 사람들은 틀리겠지만 저랑 달렸던 그 그룹은 그때부터 많은 사람들이 힘들어하는 게 보이더라고요. 그리고 한 17마일 정도 되니까 이제 멘붕이 오기 시작했습니다. 제가 달리면서 이렇게 울컥한 적이 없었는데 진짜 달리면서 너무 울컥했어요. 이게 머리로는 달리고 싶은데 진짜 몸이 다리가 안 따라주니까 너무 속상하더라고요. 이게 어떻게 설명할 수가 없는데 너무 나는 잘하고 싶은데 그 나의 체력의 한계를 느꼈다고 해야 되나? 다리가 안 올라가니까 뛰려고 해도 보통 내가 뛰는 제가 4분 뛰고 1분 걷거든요. 거기에 맞출 수가 없더라고요. 결국 그래서 마지막 3마일 중에 2마일은 3분 뛰고 2분 걷고 그렇게 가다가 이제 19마일 정도 되니까 완전 정신이 나가서 그때는 이제 3분 뛸 수도 없더라고요. 그냥 거의 걸어갔던 것 같아요. 그리고 마지막에는 진짜 온 힘을 짜서 들어갔는데 들어가니까 이제 사진자가 있더라고요. 그래서 진짜 온 힘을 쥐어짜서 웃었습니다. 저는 20마일 끝나고 나면 마라톤 완주에 대해서 조금 자신감이 생길 줄 알았거든요. 근데 어저께 달리고 나서 오히려 좀 더 패닉 상태가 된 것 같아요. 20마일도 거의 기어 들어오다시피 했는데 마지막은 마라톤은 20마일 뛰고 거기다가 6.2마일 더 뛰어야 되는데 그거를 어떻게 뛸지 잘 모르겠습니다. 진짜 모르겠어요. 굿모닝입니다, 여러분. 오늘 뛰고 나면 다음 주 한 번만 더 뛰면 시카고 마라톤이에요. 제가 지난주에 20마일 뛸 때 이거 입고 뛰고 싶었는데 주문을 했는데 배송이 진짜 느리더라고요. 이번 주에 배송을 받아서 오늘 한번 입고 뛰려고요. 이게 치라고 읽는지 샤이라고 읽는지 잘 모르겠어요. 치타운이라고 읽기도 하고 어떤 사람은 샤이라고 읽기도 하더라고요. 이거 어쨌든 시카고 C 잘 입고 22 있습니다. 제일 느리더라도 제일 할 건 다 챙겨서 하려고요. 여러분, 나이키에서 택배가 왔습니다. 우! 이게 뭐냐면 바로 짠! 나이키가 시카고 마라톤 오피셜 뭐라고 하지? 스포츠웨어 사거든요. 나이키에서 며칠 전에 이제 22일인가?
이렇게 공식으로 런칭을 했어요. 그래서 22일 전에 보여주고 이제 구매는 22일부터 할 수 있어서 그 전에 뭘 살까 막 고민을 하다가 딱히 막 엄청 예쁜 건 안 보이더라고요. 마음에 드는 게 딱 하나 있어서 그걸로 샀습니다. 짠! 뭐라고 하지? 쿼터집 롱 셔츠 샀어요. 이게 이 색이랑 민트색이랑 검은색이 있었는데 검은색이 인기가 훨씬 더 많더라고요. 검은색은 진짜 금방 솔드아웃 됐거든요. 근데 저는 그 나이키에 요 똑같은 모델에 검은색 요런 게 안 들어있긴 하지만 검은색이 있어서 민트색으로 샀습니다. 이렇게 돼 있고 뒤에는 이런 식으로 돼 있고 시카고 22년 이렇게 적혀져 있습니다. 와, 이거 한번 입어볼게요. 입었을 때 느낌은 이렇습니다. This is my Chicago Marathon official shirt. 물론 여기서 지출이 멈추지는 않을 예정이고 엑스포에 가서 혹시 또 예쁜 게 있으면 구매를 할 예정이고 또 이제 나이키에서 시카고 마라톤 대회일에 정말 가까워지면 목요일인가? 금요일인가? 토요일인가? 그 셋 중에 또 이제 피니셔 셔츠를 이제 발매를 한대요. 그래서 그때 가서 보고 피니셔 셔츠도 살 예정입니다. 왜냐? 저는 두 번 다시 마라톤 안 하고 싶거든요. 한 번 할 때 모든 거를 갈아 넣고 이제 다시는 없다. 그렇기 때문에 기념할 만한 거를 가지고 싶어요. 그래서 어쨌든 그렇게 살 예정입니다. 요거는 진짜 마음에 들어요. 겨울 뭐 러닝 얼마나 할지 잘 모르겠지만 예쁘게 잘 입을 수 있을 것 같습니다. 굿모닝입니다, 여러분. 오늘은 마라톤 전 마지막 달리기 하는 날이에요. 3마일만 달리면 되고 금요일 쉬고 토요일 쉬고 이제 일요일날 마라톤입니다. 예전에 처음 달리기 할 때는 진짜 3마일도 막 색 차고 이것저것 차고 엄청 그렇게 달렸는데 이제는 그렇게 가지 않고 모자 쓰고 열쇠만 하나 가지고 갑니다. 그러면 갔다 올게요.